الحمد لله كما ينبغي لجلال قدره ولعظيم سلطانه. الحمد لله على جميع أنعمه وآلائه، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه. اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ليس من عادتي في خطب الجمعة أن أتطرق إلى مسائل الخلاف، لأن الاختلاف رحمة، ولأن القاعدة الأصولية تقول لا إنكار في مسائل الخلاف. ولكن إحقاق الحق حينما تتفشى بعض الظواهر وتنسب إلى الإسلام لا بد وأن نبين للناس ونجعلهم على بينة، ويبلغ الشاهد الغائب إن شاء الله عز وجل. وصلني أن بعض الإخوة من سائقي الحافلات منعوا عن هذه الحافلات بعض الناس الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالعمى بدعوى أن معهم الكلاب، وأن ولوج هذه الكلاب إلى الحافلة ممنوع، لأن الكلب نجس، وهذا حرام في دين الله أن يلج هذا الكلب مع الأعمى إلى الحافلة. فتفشى هذا الأمر وفصل هذا الإخوة من أعمالهم. وحينما جاء الشرطي ليحقق، هذا الأمر وقع هنا في فرنسا، حينما جاء الشرطي يحقق ما يفصل، يعني لماذا منعتم هؤلاء من ولوج الحافلة؟ ويعني هذا حقهم، هذا نوع من العنصرية. قالوا إسلامنا، الإسلام حرم هذا، الإسلام حرم هذا. إذن أتطرق اليوم إلى هذا الأمر: هل الكلب نجس؟ هل حرم دين الله هذا الذي يدعيه هؤلاء الناس؟ Je disais, mes frères et sœurs, je n'ai pas l'habitude dans un prêche du vendredi d'aborder les détails, ni d'aborder les sujets à divergence connue entre les savants, parce que la règle, c'est le respect des différentes positions des savants lorsqu'il s'agit des affaires, des sujets qui sont depuis des siècles des sujets à divergence connue. Mais je suis bien obligé d'interagir et de réagir à l'actualité, surtout quand il s'agit de l'image de notre belle religion, quand elle est souillée par l'ignorance et l'orgueil. Parmi les éléments qui me sont parvenus récemment, un certain nombre de frères qui ont un métier tout à fait noble, qui est le métier de conducteur de bus, un métier où ils rendent service à la population. Magnifique, jusqu'ici tout va bien. Ces frères, qui sont conducteurs de bus, ont empêché l'accès à ce bus à des aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils ont des chiens guides. Ils ont prétendu que c'est interdit de laisser ces personnes-là, avec leurs chiens, rentrer dans le bus, parce que pour eux, c'est interdit. Ils ont été exclus de leur travail, bien sûr, pour discrimination. C'est la loi, ils tombent sous le coup de la loi. Et en plus, quand la personne qui a enquêté, qui les a interrogés sur cette discrimination, ils ont répondu: eh bien, c'est notre religion qui nous a interdit de faire accéder ces chiens à notre bus. Que dit l'islam sur ça? Que dit l'islam sur le chien? Est-ce qu'il est une impureté? Oui ou non? Coran et Sunna à l'appui, qui sont nos références. إخوة الإيمان، سأتطرق إلى هذه المسألة الفقهية
من جانب مذهب إمامنا مالك الذي هو مذهب الجمهور في المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء وفي الأندلس، وهو مذهب مسلمي فرنسا بهذا أو أغلبهم. إمامنا مالك يقول في هذا الأمر أن كل حي وما يرشح منه طاهر، كل حي وما يرشح منه طاهر، وهذا ما رواه ابن القاسم في المدونة. وكذلك من أئمة المالكية القاضي عبد الوهاب في التلقين، وهو مشهور المالكية، أن الكلب طاهر العين ولعابه طاهر، فإذا مسك بلعابه لا تنظف لأنه طاهر عند مالك. ما دليل مالك؟ هل مالك أخرج هذا من تلقاء نفسه أو من هوى نفسه؟ لم يكن هناك في زمن مالك هذه الجمعيات للرفق بالحيوان أو كذا أو كذا، لم يكن كل هذا. مالك لم يخرج هذا من هواه، اعتمد في ذلك على دلائل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دليله من كتاب الله إخوة الإيمان فهو قول الله تبارك وتعالى في الآية الرابعة من سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. هذه الآية تتعلق بتلك الكلاب المدربة للصيد التي تأتي بالصيد من فيهها. قال مالك: فلو كان هذا اللعاب ناجسا لما أحل الله تبارك وتعالى في الصيد أن يأتي به الكلب المعلم أو المدرب. وكانت الكلاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل إلى المسجد تطوف وتخرج. Je disais donc, mes chers frères, mes chères sœurs, à cause de cet incident, je suis bien obligé de montrer ce que dit notamment l'école majoritaire, l'école malikite. Pourquoi l'école majoritaire? Parce que c'est l'école des Maghrébins depuis des siècles, c'est l'école de l'Afrique subsaharienne, c'est l'école de l'Andalousie, et donc c'est l'école des majorités des Français musulmans. L'école de Malik n'a pas tiré ses avis du chapeau, comme on dit. Ses avis sont tirés du Coran et de la Sunna authentique. L'imam Malik nous dit qu'il y a la règle pour lui, rapportée également par Ibn al-Qasim dans la Mudawwana, et par Al-Qadi Abdul Wahhab dans Talqin, et par les Malikites en général, dans leur mashhour, ce qu'on appelle le mashhour, la version la plus répandue, la plus forte. Eh bien, Malik dit: la règle est la suivante: toute créature vivante est propre. Toute créature vivante est propre, y compris sa salive. Ainsi, pour Malik, la salive du chien est propre et n'est pas une souillure. Ce n'est pas une najasa au sens légal. Et donc, si un chien vous renifle ou vous met de la salive, il n'y a pas à laver ce vêtement parce qu'il reste propre selon Malik. Donc il n'y a pas de souci, parce que pour lui, le chien est propre. Quel est son dalil? Quel est son argument? Malik rapporte plusieurs dalils, plusieurs arguments. Les Malikis rapportent plusieurs arguments. On n'a pas ici le temps de les exposer de façon exhaustive, mais il suffit de rapporter le verset 4 de la Sourate 5, Al-Ma'idah, où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: il t'interroge sur ce qui leur a été autorisé. Réponds-leur, ô Muhammad, qu'il vous est autorisé at-tayyibat, les bienfaits d'Allah, et le gibier rapporté par les animaux que vous avez dressés à cette fin. Et il dit, et c'est cela on va dire le dalil, l'argument, et il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, et mangez de ce qu'il vous rapporte. Et mangez de ce qu'il vous rapporte après avoir prononcé le nom de Dieu sur cela.
Donc ce chien dressé, mes frères, quand il rapporte avec sa gueule cette proie qu'il a chassée, il va bien la toucher par ses salives. C'est vrai. L'imam Malik dit alors, eh bien, si Allah tabaraka wa ta'ala l'a autorisé à ce sujet-là, eh bien, ça veut dire que sa salive est propre. Ça, c'est son argument principal. Et ensuite, il rapportait qu'à l'époque du prophète lui-même, des chiens erraient dans la mosquée. Et après, ils sortaient. Maintenant, les adversaires de cet avis vont nous dire, mais il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Bukhari et Muslim qui nous disent que le chien empêche l'accès des anges. Et il va nous dire, oui, mais le chien n'est pas le bienvenu dans les maisons. Alors ces gens-là oublient ce que le prophète a dit exactement. Donc ils prennent une partie de ce qu'a dit le prophète et ils laissent une autre partie. Le prophète nous dit dans ce que rapporte Al-Bukhari dans son authentique, et aussi il y a une autre version de Muslim, que Allah tabaraka wa ta'ala diminue de un qirat celui qui a adopté, entre guillemets, le mot adopté, un chien sans raison. Et dans une autre version, il a cité des exceptions comme le chien de labour, le chien de garde, etc. Bon. L'imam Ibn Abd al-Barr, dans ce que rapporte Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, Bisharh Sahih al-Bukhari, il dit par analogie, tout chien qui est gardé pour une raison valable ne rentre pas dans cette interdiction. Il diminue rien de vos récompenses. Dans la version de Muslim, il est dit qu'effectivement, il diminue d'un qirat de vos récompenses parce qu'il dérange le voisin et aboie sur l'hôte, sur l'invité. Bon. Ça, c'est clair. Donc les ulama ont émis des exceptions à cette règle. Ils ont dit il s'agit ici du chien qui n'a aucune raison d'être. Il ne s'agit pas d'un chien utile. Et il dit que la illa sabab, c'est que ce chien dérange sans raison valable. Quant à celui qui va avoir un chien pour une raison valable, comme le chien d'aveugle, comme le chien de garde, comme les personnes qui travaillent dans le gardinage, comme le chien policier qui nous rend des services énormes, eh bien ceux-là ne sont pas concernés parce qu'il y a une utilité. فهذه المنفعة أزالت التحريم. Donc les anges rentrent. Pourquoi vous voulez que les anges ne rentrent pas si l'interdiction est levée? Très bien. Alors il y a d'autres adversaires qui vont vous dire oui, mais le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit que si le chien mange ou boit dans un récipient, il faut le laver 7 fois et une fois avec la terre. Il faut toujours revenir à ce qu'ont dit les savants par rapport à ces hadiths. Nous ne sommes pas aptes à interpréter les hadiths par notre propre passion. Ibn Rushd, rahimahullah, il y a déjà 1000 ans, il a dit il ne s'agit pas ici d'une injonction d'obligation. Il s'agit ici d'une recommandation hygiène. هذا الأمر من غسل الآنية 7 مرات ومسحها بالتراب هذا أمر يقول ابن رشد ليس للإيجاب ولا يفيد نجاسة الكلب. هذا أمر صحي ولست أنا الذي أقول هذا. ده ابن رشد منذ 1000 سنة. Il dit c'est hygiénique, c'est parce que il se peut, il a dit comme ça, il se peut que cette bête comporte des choses préjudiciables. Et donc, il est recommandé de laver ce récipient pour qu'il puisse être plus à même d'être utilisé. Très bien. Ainsi, mes chers frères, mes chères sœurs, le chien n'est pas un ennemi de l'homme, n'est pas un monstre pour les musulmans. Contrairement à ce qu'on laisse croire, Allah tabaraka wa ta'ala l'a cité dans le Coran. Dans Surat Al-Kahf, les 7 dormeurs, le récit des gens de la caverne. وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ كَذَلِكَ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ.
Méditez dans ce verset. Le chien était bien un très bon compagnon fidèle à l'homme, même dans cette épreuve où ces croyants fuyaient les persécutions des polythéistes. Un autre argument, dans ce que le prophète nous rapporte, une femme parmi les prostituées entre au paradis. Pourquoi elle est rentrée au paradis? Parce qu'elle a donné à boire à un chien qui était lépreux en plus. Et elle a sauvé la vie de ce chien en lui donnant à boire. Et dans une autre version, c'est quelqu'un qui voyait un chien devant un puits, haletant de soif, et il est descendu, il a mis dans sa pantoufle de l'eau, il a donné à boire à ce chien, et Allah tabaraka wa ta'ala l'a remercié par cet acte de générosité vis-à-vis de ce chien, et l'a fait rentrer au paradis. C'est alors l'ennemi de l'homme? Pas du tout. C'est une créature d'Allah qui mérite tout le respect, qui a aussi des utilités et des bienfaits. ساق الحديث النبوي الشريف الذي أوردته منافع الكلب وأن حتى الإحسان إلى الكلب الله تبارك وتعالى يشكر عليه ويجازي. قد ثبت تلك المرأة من بني إسرائيل التي كانت باغية، الله تبارك وتعالى غفر لها لأنها سقت كلبا عقورا، وذلك الرجل الذي سقى الكلب فشكر الله له بذلك وأدخله الجنة. إذن لا بد من الورع إخوة الإيمان، فمن عجز أن يفهم هذا الدين فليرجع إلى العلماء وليقل لا أدري، فإنه كما قال إمام مالك جنة العالم لا أدري. Il ne faut pas hésiter, mes chers frères, mes chères sœurs, à dire je ne sais pas. Il faut rester humble et respecter la divergence des savants. Et toujours, quand on ne comprend pas quelque chose, il ne faut pas faire preuve d'orgueil. Il faut revenir aux savants. Allah tabaraka wa ta'ala les a mis comme héritiers des prophètes, selon les dires du prophète lui-même. Al-ulama warathatul anbiya, ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد بلا عدد، الحمد لله رافع السماء بلا عمد، الحمد لله لم يولد ولم يلد، والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي. إخوة الإيمان، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نستشف مما ذكرت في الخطبة الأولى حكما وعظات وعبر حتى لا نسيء لهذا الدين من حيث لا نعلم. أولا، إذا أشكل عليك أمر أيها المؤمن أيتها المؤمنة فارجع به إلى العلماء، ولا ترجع به إلى الكتب أو إلى الشبكة العنكبوتية، لأنك قد تضل وتضل. هذه أولا. ثانيا، أخي المؤمن أختي المؤمنة، إذا أشكل عليك أمر فلا تذهب وتسأل أناس بعيدين عنك. استيراد الفتاوى أمر خطير جدا، حتى قال المالكية المفتي لا بد بأن يكون من أهل البلد ملما بحال أهل البلد، وإلا لم يقبل في الفتوى. وزجره الحاكم تعزيرا له لأنه أفتى بغير علم. ففقه الواقع واجب، لا يمكن أن نفتي ولو كنت عالما وأنت لا تفقه واقعك. أمر مهم جدا، لا بد من أن يكون ملما بحال أهل البلد. الله تبارك وتعالى يقول في هذا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.
كيف يعقل أن الإنسان يقطن على آلاف الكيلومترات من هنا لا يفقه لغتنا، لا يفقه واقعنا، إكراهاتنا، أن يفتي وأن تقبل فتواه وتسري علينا؟ هذا والله خطر كبير وفتنة عظيمة. ثم أخيرا لا بد من احترام العلماء واحترام الفتاوى جميعا ما دامت قد صدرت من العلماء. الاحترام إخوة الإيمان، الاحترام وعدم التعصب لرأي واحد واعتقاد أنها هي الحقيقة. ما سماه العلماء ظني الثبوت أو الدلالة أو مسائل الخلاف، العلماء مختلفون فيها منذ قرون، فينبغي لك أن تتواضع لله وأن تعترف بأن هناك خلاف في هذا الأمر، أن هناك خلاف في هذا الأمر. أمر نجاسة الكلب مختلف فيه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراما. فالأولى بك أن تختار ما عليه علماء مذهبك، أو على الأقل ما هو أيسر، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يختار ما هو يسير ما لم يكن إثما. Je disais, mes chers frères, mes chères sœurs, pour conclure, nous déduisons de ce que j'ai dit dans le premier prêche 3 enseignements très importants à appliquer dans notre vie de tous les jours et à transmettre à nos enfants, Inch'Allah ta'ala. Premier enseignement, quand je ne sais pas, il ne faut pas que j'aille chercher sur Internet ou dans les livres. Il faut que je cherche auprès des savants. Quels savants? Les savants d'ici, qui connaissent les contraintes d'ici, qui connaissent le contexte d'ici. Les ulama malikites sont unanimes. Ils disent il n'est pas autorisé à celui qui ne connaît pas le contexte des gens de donner une fatwa. S'il le fait, le hakim, l'autorité centrale, pourra le juger pour exercice non légal de la fatwa. C'est comme l'ordre des médecins. C'est des choses qui sont organisées pour éviter la fitna et le désordre. Al-Qarafi, l'imam Al-Qarafi, un grand savant, il a écrit sur le contexte. Il dit celui qui n'a pas le fiqh du contexte, on ne peut pas l'écouter. Ainsi, mes chers frères, mes chères sœurs, la deuxième sagesse, c'est qu'on ne peut pas importer des fatwas venus de l'extérieur, même si ce sont des savants reconnus. Et on ne se doute pas du tout de leur sincérité et de leur savoir. Pour une simple raison, c'est qu'ils ne vivent pas avec nous. Ils ne connaissent ni notre contexte, ni notre culture, ni nos contraintes. Il est aberrant de prendre des fatwas importés de l'extérieur. Ça ne rime à rien, ça ne provoquera que fitna et désordre et division. Et dernier élément très important, prendre la fatwa ou l'avis des savants de votre contexte, de votre région, qui parlent votre langue, qui connaissent votre culture, qui sont sincères, qui sont indépendants, et suivre l'avis le plus facile. Pourquoi? Parce que le prophète, notre modèle, il suivait la vie le plus facile, il suivait les choses les plus faciles. Quand on lui donnait le choix entre 2 solutions, nous rapportent les compagnons, eh bien, il choisissait la solution la plus aisée, la plus facile, tant qu'il ne s'agit pas d'un péché. Tant qu'il ne s'agit pas d'un péché, s'il s'agissait d'un péché, il en était le plus loin. Nous devons donc le prendre pour modèle, parce que notre religion est facilité et non difficulté. Et enfin, mes chers frères, mes chères sœurs, la divergence des savants est une richesse. Cette diversité doctrinale est une richesse. Il faut la respecter. C'est une rahma pour nous. C'est une miséricorde. Si nous avons cet avis de l'imam Malik qui est fort, pourquoi de le délaisser pour suivre d'autres avis qui nous mettent dans la contrainte et qui, en plus, par-dessus le marché, souillent l'image de notre religion? Donc il faut respecter cette divergence, respecter les savants et ne pas, justement,
être extrémiste, fanatique, borné sur un avis. Alhamdulillah, notre religion nous appelle à l'ouverture et au respect. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des ambassadeurs dignes de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour représenter cette belle religion par le bon comportement, par le bel agir envers toutes les créatures, y compris les chiens. Y compris les chiens. Toutes les créatures méritent notre respect parce que Allah les a créées. Allahumma ja'alna ruhama, Allahumma ja'alna du'atan la qudat, Allahumma ja'alna khayra sufara li hada ad-din bil jamal, jamal al-akhlaq, bil hal wal maqal. اللهم يا أرحم الراحمين آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à notre pays, la France, la paix, le bien vivre ensemble, la prospérité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse régner la paix dans ce monde et qui nous évite les guerres et les fitnas et les désordres. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à éduquer nos enfants sur le respect, sur l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur la miséricorde envers toutes les créatures, comme l'a été notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, une miséricorde pour les univers. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à être des témoins et non des juges. اللهم ولاة أمورنا اصلحهم اصلح على يدهم وارزقهم بطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. أمة سيدنا محمد رحمها، أمة سيدنا محمد احفظها، الطف بها. اللهم يا أرحم الراحمين احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وحد صفوفها، اجعلنا ما قلت فيهم يا أرحم الراحمين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. واختم لنا يا رب بالخاتمة التي ختمت بها لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وأقم الصلاة.